Students, again second problem. Discuss the nature of the roots. Discuss the nature of the roots. In algebra, last exercise we discussed the nature of the roots by using discriminant. Discriminant use பண்ணி சொல்லிருப்போம். அது வந்து வேற. அது வந்து nature of the roots. இது வந்து discuss the nature of the equation. Nature of solution இது. Solution எப்படி இருக்கும்? யூனிக் சொல்யூஷனா இருக்குமா, இன்ஃபினிட் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன் இருக்குமா, இல்ல நமக்கு வந்து இன்கன்சிஸ்டன்ட் நோ சொல்யூஷனா இருக்குமா? இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ணி பார்க்கிறோம். சால்வ் பண்ணி பார்த்து எக்ஸுக்கு ஒய்க்கு வேல்யூ வந்துச்சுன்னா என்ன எழுதணும்? the system is consistent and has unique solution. அவ்வளவுதான், இது மாத்தவே மாறாது. எக்ஸுக்கு 25 35 இப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறோம்னா இட் இஸ் யூனிக் சொல்யூஷன். அப்ப இதை சால்வ் பண்றோம். வெரி சிம்பிள் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துட்டு கேன்சலிங் y கிடைச்சா x கிடைச்சிரும். ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் x plus 2y minus z is equal to 6. செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துறோம். செகண்ட் ஈக்குவேஷன் minus 3x minus 2y plus 5z is equal to minus 12. இப்போ minus 2y plus 2y get cancelled. ஏன்னா ஆல்ரெடி both are having the different sign, that's why we cancel the variable y. Now x minus 3x அப்ப minus 2x வந்துரும். எப்பவுமே இங்க மைனஸ் இது பிளஸ்னா பெரிய நம்பர்ல இருந்து சின்ன நம்பரை சப்ட்ராக்ட் பண்ணி the sign of the number 5z ல இருந்து z போச்சுனா 4z is equal to minus 6. This is fourth equation. And now we see the third and the fourth equation. Here also z x in fourth equation பாத்தீங்கன்னா கூட இங்க வந்து 2 இருக்கு பாருங்க. இங்க 2 இருக்கு, இங்க 4 இருக்கு, இங்க 6 இருக்கு. அதனால என்ன பண்ணலாம்? இத 2 ஆல கூட டிவைட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். டிவைடட் பை 2. ஏன்னா it is all the coefficients are multiple of 2. அப்ப divided by 2 அப்ப we get minus x plus 2z that is equal to minus 3. This is fourth equation. Minus x plus 2z is equal to minus 3. This is the fourth equation. இப்போ you see third and fourth equation. Third equation எடுத்துக்கறாங்க. Third என்னங்க? x minus 2z is equal to 3. Fourth equation. Fourth equation எடுத்துருங்க. Minus x plus 2z is equal to minus 3. பாருங்க. x minus 2z is equal to 3, minus x plus 2z is equal to minus 3. இப்ப கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா எல்லாமே கேன்சல் ஆயிடுங்க. கேன்சல் ஆனா என்ன கிடைக்கும்? 0 plus 0 is equal to 0, 0 is equal to 0, 0 is equal to 0. இத மாதிரி வந்துச்சுன்னா no need to find out the another values. The system is consistent and has infinitely many solutions. இது வந்து different problem. இது வந்து different. The system of equation is consistent and has infinitely many solutions. அவ்வளவுதாங்க, ப்ராப்ளம் முடிஞ்சது. நான் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியாது, அவ்வளவுதான். இந்த மாதிரி 0 0 வந்துன்னா நிறைய எதுனாலும் இது வந்து எந்த வேல்யூ வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம். நிறைய வேல்யூஸ் அதுக்கு வேல்யூஸ் வந்ததுன்னா நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். அதனால இப்படி வந்துச்சுன்னா 0 is equal to 0 வந்துச்சுன்னா நம்ம அப்படியே ஒண்ணே எழுதிடுறோம். The system of equation is consistent and has infinitely many solutions. அவ்வளவுதாங்க. இது வந்து nature of the solution. அங்க நாம பார்த்தது nature of the roots பார்த்தோம். Discriminant யூஸ் பண்ணி லாஸ்ட் எக்ஸசைஸ்ல we already discussed. b squared minus 4ac எடுத்துட்டு அதுல வந்து பாசிட்டிவ்னா நெகட்டிவ்னா ஈக்குவல்னா that is the nature of the roots. இது nature of the equation. ஈக்குவேஷனுக்கு சொல்யூஷன் nature of the solution எப்படி இருக்கும்? இப்ப நாம் பார்த்துட்டோம். ஈக்குவல் டு இத மாதிரி சால்வ் பண்ணினே வரோம். 0 is equal to 0 ன்னு வந்துச்சு ரெண்டு பக்கம்னா இது வந்து நம்ம சொல்ல வேண்டியது the system of equation is consistent and has infinitely many solutions. பாத்துங்க. அடுத்தது come to the second one.
2y plus z is equal to 3 into minus x plus 1. Second, minus x plus 3y minus z is equal to minus 4. Third, 3x plus 2y plus z is equal to minus 1 by 2. 2y plus z is equal to 3 of minus x plus 1. Minus x plus 3y minus z is equal to minus 4. 3x plus 2y plus z is equal to minus 1 by 2. But now we form the equation. Equation form பண்ணி call it as 1 and 2 and 3. எடுத்துக்கிறோங்க. First 2y plus z is equal to minus 3x plus 3. எடுத்துருவாங்க. 3x plus 2y plus z is equal to 3. இதை வந்து 1ன்னு எடுத்துக்கிறாங்க. First equation எடுத்துட்டோம். 2y plus z. If we multiply by 3, we get minus 3x plus 3. எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டோம். 3x வந்துச்சு equal to 3 வச்சுட்டோம். அடுத்தது minus x plus 3y minus z is equal to minus 4. இது வந்து செகண்ட் ஈக்குவேஷன். இப்ப இத வந்து 2 இருக்கு பாருங்க டினாமினேட்டர்ல. இந்த 2 இங்க வந்துனா 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்றோம்னு அர்த்தம். ஃபுல்லா 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 6x plus 4y plus 2z is equal to minus 1. That is third equation. ஏன்னா இங்க 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னு வச்சுங்க 2 2 னா ஆயிடும் கேன்சல் ஆயிடும். அப்ப we get minus 1. இப்ப பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் minus 3x plus 1 plus 3 minus 3x come this side it becomes 3x plus 2y is equal to 3 minus x plus 3y minus z is equal to minus 4. If we multiply this equation by 2 we get minus 1. 6 4 2 1. Solving 3 z will be cancelled. If I take 1 and 3 3 எடுத்துக்கிறோம். 3 எடுத்துக்கிட்டோமா 6 1 and 2 சாரி 1 and 2 எடுத்துட்டோம்னா minus x plus 3y minus z is equal to minus 4. Minus x plus 3y minus z is equal to minus 4. But z will be cancelled. We get 2x plus 5y is equal to minus 1. Call it as 4. அப்புறம் நீங்க either you take second and third or first and third எதை வேணாலும் எடுத்து கேன்சல் பண்ணலாம். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ஆல்ரெடி முடிச்சு அதை விட்டுட்டு ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் விட்டுட்டு வேற எந்த காம்பினேஷன்ல வேணாலும் எடுத்துட்டான். ஃபர்ஸ்ட் தேர்ட் எடுத்துக்கலாம். செகண்ட் தேர்ட் தான் பெஸ்ட் நமக்கு. ஏன்னா இசரை கேன்சல் பண்றதுக்கு. அப்ப செகண்ட வந்து 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம். செகண்ட் ஈக்குவேஷனை 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்றோம். பண்ணீங்கன்னா minus 2x plus 6y minus 2z is equal to minus 8. Minus 2x plus 6y minus 2z is equal to minus 8. அப்ப third equation as it is எடுத்துங்க. third equation எடுத்துட்டீங்கன்னா 6x plus 4y plus 2z is equal to minus 1. 6x plus 4y plus 2z is equal to minus 1. அப்ப இத எடுத்துக்கிறோம். these two will be cancelled. அப்ப என்ன வரும்? இத ரெண்டையும் இது பண்ணீங்கன்னா 4x வந்துரும். 10y வரும். is equal to minus 9 வரும். இத வந்து நம்ம 5th equation வச்சுக்கோம். இப்ப 4th equation 5th equation கேன்சல் பண்ணோம். இப்ப 4 வரணுங்க. x வரணும். இங்க 4x இருக்கு. இங்க 2x இருக்கு. அப்ப 4 வந்து 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும். அப்ப 4th ஈக்குவேஷனை 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்கிறேன். என்ன வருதுன்னு பார்க்கிறேன். 2 ஆல பண்ணீங்கன்னா 4x வரும் பிளஸ் 10y வரும். 2 ஆல பண்ணீங்கன்னா minus 2 வந்துரும். பாருங்க. If you multiply the 4th equation by 2 we get 4x plus 10y minus 2 வந்துரும். You take the 5th equation எடுத்துக்கிறீங்க.
fifth equation என்ன இருக்கு பாருங்க 4x plus 10y minus 9 இப்ப சைனை மாத்துறோம் ஏன்னா both are having same sign என்றதால சைனை மாத்துறோம் அப்ப 4x ல இருந்து 4x போனா கேன்சல் ஆயிடும் அப்ப 0 வரும் 10y ல இருந்து 10y கேன்சல் ஆயிடும் we get 0 வரும் இங்க 9 ல இருந்து 2 போனா 7 வரும் அப்ப 0 is equal to 7 is it possible no 0 7 equal which is absurd நம்ப முடியாது அதனால the system is system of equation is inconsistent it is not a consistent it is inconsistent and has no solution இதுக்கு வந்து சொல்யூஷனே இல்ல no solution நாம போன சம்ல என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம்னா 0 is equal to 0 வந்துச்சு அப்ப என்ன சொன்னோம் consistent சொன்னோம் and has infinitely many solutions சொன்னோம் இதுல வந்து என்னாச்சுன்னா inconsistent அத ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது inconsistent and has no solution no solution சொல்றேன் ஏன்னா absurd இது 0 7 எப்பவுமே ஈக்குவலா இருக்காது இந்த மாதிரி ஈக்குவலா இல்லாம வந்ததுனாலே நீங்க ஈஸியா எழுதிருங்க there is no solution ஓகே ஒன்னு அந்த பார்த்துட்டோம் ஒன்னு இது பார்த்துட்டோம் ஒரு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் நான் 0 is equal to 0 வந்துச்சுன்னா என்ன பண்றது ஒன்னு the system is consistent and has infinitely many solution 0 is equal to some number whether it is 7 or 2 or 10 or anything 0 is equal to na 0 தான் வரணும் 0 is equal to 7 வந்ததுனா it is not possible therefore நாம என்ன சொல்லிரோம் inconsistent and has no solution இது சொல்யூஷனே கிடையாதுன்னு சொல்லி இப்ப third sum போட போறோம் come to the third sum x plus y plus y plus z by 4 is equal to z plus x by 3 is equal to x plus y by 2 அடுத்து கொடுத்திருக்காங்க x plus y plus z is equal to 27 this is given y plus z by 4 z plus x by 3 x plus y by 2 செகண்ட் என்ன கொடுத்திருக்காங்க x plus y plus z வந்து 27 கொடுத்திருக்காங்க இப்ப என்ன எடுத்துக்கிறோம் இது ரெண்டையும் எடுத்துக்கிறோம் அப்ப 1 and 3 எடுத்துக்கிறோம் அப்ப y plus z by 4 is equal to z plus x by 3 அப்ப மல்டிப்ளை பண்ணுங்க 3 of y plus z is equal to 4 of z plus x 3y plus 3z is equal to 4z plus 4x எடுத்து வந்துருங்க இப்ப minus 4x plus 3y plus 3z minus 4z is equal to 0 நல்லா கவனிக்கணும் இப்ப இத ரெண்டு எடுத்துக்கிறோம் we consider first and second அப்ப y plus z by 4 is equal to z plus x by 3 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் 4 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் 3y plus 3z 4z plus 4x when it come this side minus 4x plus 3y plus 3z minus 4z is equal to 0 அப்ப therefore minus 4x plus 3y minus z is equal to 0 first equation அப்புறம் we consider the first and third or second and third இது ஒண்ணால எடுத்துக்க second third கூட எடுத்துக்க அதனால ஒண்ணுங்க இது ரெண்டையும் எடுத்துக்கலாம் we take second and third z plus x by 3 is equal to x plus y by 2 z plus x by 3 is equal to x plus y by 2 அப்ப 2 எடுத்துக்கிறோம் 2 into z plus x is equal to 3 into x plus y 2z plus 2x is equal to 3x plus 3y
when it come this side இப்படி எடுத்து போங்க 3x plus 3y minus 2z minus 2x equal to 0 இங்க 0 போடணும் நான் எங்க வேணாலும் equivalent to 0 தானே நம்ம ஈஸியா எடுத்துக்கிறோம் 3x minus 2x we get x plus 3y minus 2z is equal to 0 we get second equation. இப்ப we come to the third equation. X plus y plus z is equal to 27. இத வந்து third equation. இது third equation. இது ரெண்டு தான் கொடுத்திருக்காங்க. You consider first and second and getting one equation. Second and third we get another equation. No need to take first and third. ஏன்னா already we have one equation. அதை வச்சு சால்வ் பண்ணிக்கலாம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா first, second, third. இப்ப நாம ஏதாவது z கேன்சல் பண்ணணும். z கேன்சல் பண்ணணும் அல்லது எதுவும் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். இப்ப now first equation 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. ஏன்னா 2z இருக்கு இங்க z இருக்கு பண்ணுங்க -8x plus 6y minus 2z is equal to 0. நல்லா கவனிங்க. Multiply the first equation by 2 minus 8x plus 6y minus 2z is equal to 0. அப்புறம் இத எடுத்துக்கிறோம். Second equation we take. அப்ப x plus 3y minus 2z is equal to 0. எடுத்தாச்சுங்க. சைனை சேஞ்ச் பண்ணணும். ஏன்னா both are having same இங்கேயும் மைனஸ் இங்கேயும் மைனஸ்ன்றதுனால மைனஸ் பிளஸ் போட்டுக்கிறோம். இப்ப இங்கேயும் மைனஸ் இங்கேயும் மைனஸ் அப்ப ஆட் பண்ணி மைனஸ் தான் பண்ணணும். இங்க ஒரு எக்ஸ் அர்த்தம். அப்ப மைனஸ் 9x. இது 6y இது மைனஸ் 3y we get 3y. சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது ரெண்டு கேன்சல் ஆயிடும். we get 0. call it as fourth equation. இப்ப நீங்க ஃபர்ஸ்டையும் தேர்டையும் எடுத்துக்கலாங்க. ஃபர்ஸ்டையும் தேர்டையும் எடுத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துங்க. -4x plus 3y minus z equal to 0. இங்க கூட போட்டுப்போம் உங்களுக்கு சிரமமா. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துங்க. -4x plus 3y minus z equal to 0. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன். அப்புறம் கன்சிடர் தி தேர்ட் ஈக்குவேஷன். தேர்ட் ஈக்குவேஷன் என்னன்னா x plus y plus z equal to 27. இது வந்து தேர்ட் ஈக்குவேஷன். we consider first வந்து second first equation and second equation consider பண்ணி z கேன்சல் பண்ணோம். another ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எடுத்து அதே z தான் கேன்சல் பண்ணாதான் நமக்கு xy ல நமக்கு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும். அப்ப இங்க z இருக்கு, தேர்ட் ஈக்குவேஷன்ல பிளஸ் z இருக்கு, அப்படியே பண்ணிக்கலாம். -4x 3y minus z equal to 0. x plus y plus z equal to 27. இது ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணிட்டோம். -3x plus 4y is equal to 27. This is fifth equation. இப்ப நாம கேன்சல் பண்ணணுங்க. இது ரெண்டையும் எடுத்து கேன்சல் பண்ணுங்க. பாருங்க x க்கு வந்து இங்க என்ன இருக்கு 3 இருக்கு, இங்க 9 இருக்குங்க. fifth equation 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. -9x 12y 3 ஆல பண்ணீங்கன்னா 81 வந்துரும். ஃபுல்லா 3 ஆல 9x 12y 81. இப்ப இதை எடுத்துங்க. ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் எடுத்துங்க. இப்படி மாத்தி எடுத்துக்கலாம். 4 ஃபர்ஸ்ட் அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. -9x plus 3y is equal to 0. அப்ப பிளஸ் மைனஸ் முடிஞ்சிச்சு. இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடும். 12ல இருந்து போச்சுன்னா 9y வந்துரும். 81 இருக்கு. y is equal to 81 by 9, that is equal to 9. y is equal to 9 கிடைச்சிருக்கு. ஏதாவது ஒண்ணுல நம்ம ஃபோர்த்லயே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடுவோம். சப்ஸ்டிட்யூட் இன் 4ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா -9x பிளஸ் 3 into 9 போட்டுக்கணும். 3 into 9 is equal to 0. -9x
plus 27 is equal to 0. 9x is equal to minus 27. Minus minus get cancel. 9x is equal to 27. X is equal to 27 by 9. We get 3. அப்ப x க்கு வந்து 3 கிடைச்சிருதுங்க. இப்ப substitute in third equation. இங்க போட்டுக்கலாம். இங்க ஒண்ணுல போட்டுருவோம். இங்க போடுறேன். இந்த இடத்துல போடுறேங்க பாத்துங்க. லாஸ்ட்ல இங்க இருந்து இடம் இருக்கிறதுனால இங்க போடுறேன். Substitute in third. Thirdல போட்டீங்கன்னா x value 3, y value 9 plus z is equal to 27. 12 plus z is equal to 27. Z is equal to 27 minus 12. Z is equal to 15. அப்ப what we decide, the solution of this equation are consistent and has unique solution. The system is consistent and has என்ன சொல்யூஷன், யூனிக் சொல்யூஷன். ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் வேல்யூ வந்துருப்பாங்க, மாறவே மாறாது பாருங்க. x க்கு 3 வருது மாறாது, அது யூனிக்கா இருக்கு. y க்கு 9 வருது, z க்கு 15 வருது. இது வந்து யூனிக்கா இருக்கிறதுனால the system is consistent and has unique solution எழுதிங்க. The system is consistent and has unique solution. யூனிக்னா வேற மாற்றமே இல்லை. இதுல 3 types of solution நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கிறோம். What are the 3 types of solution? ஒன்னு வந்து சால்வ் பண்ணிக்கிட்டே சால்வ் பண்ணும்போது 0 வந்துடுது. ஃபர்தரா நம்மளால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அப்ப for the equation we decide that the system of equation is consistent and has infinitely many solution. கிடைச்சு போச்சு. செகண்ட் டைப் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். செகண்ட் டைப்ல என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம்னா அப்படியே சால்வ் பண்ணினே ஒண்ணுங்கனே சால்வ் பண்ணினே வரோம். 0 is equal to 7. இது சான்ஸே இல்ல. 0 and 7 இந்த மாதிரி 0 is equal to வேற நம்பர் வந்துச்சுனா ஏன்னா which absurd முடியாது. அது ஒரு ரொம்ப நம்மளால ஜீரணிக்க முடியாது. அதனால அத என்ன சொல்லிடுறோம், இன்கன்சிஸ்டன்ட் நோ சொல்யூஷன் சொல்லிட்டு. இப்ப தேர்ட் வந்து சால்வ் பண்ணிக்கிட்டே வரோம். இங்க வந்து x வேல்யூ கிடைக்குது, y வேல்யூ கிடைக்குது, z வேல்யூ யூனிக் சொல்யூஷன். இந்த சொல்யூஷன் வந்து மாறவே மாறாது. அப்ப என்ன டிசைட் பண்றோம், the system is consistent and has unique solution. 3 type of solutionம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். நம்ம பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள்ல நிறைய 1 or 2 ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு நீங்க அதை போட்டு பார்த்து டிஸ்கஸ் பண்ணீங்கன்னா இது தரவாயிடும். ஆக்சுவலாமா சார் இதுக்கு டைம் கொடுக்கணுமா? இங்க எழுதணுங்க. லாஸ்ட் x equal to 3 முடிச்சிட்டு இங்க வந்துடணும். மாத்தி சப்ஸ்டிடியூட் 3 போட்டு இங்க எழுதிட்டேன். z equal to 15 இங்க எழுதிருக்கேன். லாஸ்ட்ல பாத்துங்க. சரி, ரப்பிட் உங்களுக்கு தெரியும், பார்த்துப்பீங்க. ஏதாவது இப்போ சொல்லுங்க, நிறுத்திடுறேன். நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளமும் 5 மார்க் ப்ராப்ளம் தான். என்ன இருக்கு பாருங்க, படிக்கிறேன் பாருங்க. எழுதி போட முடியாது. நீங்க டேக் ஒரு புக் அட் பேஜ் நம்பர் 94 ஓல்டு எடிஷன்ல, ஏதாவது நியூ எடிஷன்ல ஏதாவது அந்த சம் ஏதாவது டிஃபரெண்ட் வேல்யூஸ் இருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் இன்ஃபார்ம் மீ, நம்ம மாத்திப்போம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா வாணி, her father and her grandfather have an average age of 53. வாணி, her father and her grandfather have an average age of 53. 1/2 of her grandfather's age plus 1/3 of her father's age plus 1/4 of
வாணிஸ் ஏஜ் வந்து 65. முதல்ல வந்து அவங்களோட ஆவரேஜ் எடுத்தா 53. 1/2னா 1/2 ஆஃப் கிராண்ட் ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் பிளஸ் 1/3 ஆஃப் ஹர் ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் பிளஸ் 1/4 ஏஜ் வந்து 65. 4 years ago, 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாணிஸ் grandfather was 4 times as old as Vani. Then how old are they all now? இப்ப நம்ம எடுத்து எழுத போறோம். Third, let the present age of Vani, comma her father and her grandfather be x comma y and z respectively. Let the present age of Vani, her father and her grandfather be x comma y and z respectively. போட்டோமா? ஃபர்ஸ்ட் என்ன பாருங்க, ஆவரேஜ் ஏஜ் என்ன பண்றோம், எத்தனை பேர் இருக்காங்க, 3 இருக்காங்க. அப்ப 3ஐயும் ஆட் பண்ணி டிவைட் பண்ணா எவ்வளவு கிடைக்குது பாருங்க, 53. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து x plus y plus z is equal by 3 is equal to 53. ஏன்னா ஆவரேஜ் ஏஜ் தானே. சரி, ஆவரேஜ் எப்படி கண்டுபிடிப்பா, 3 டேட்டாஸ் 3 ஆட் பண்ணிட்டு 3 ஆல டிவைட் பண்ணா we get average. அப்ப x plus y plus z by 3 is equal to 53. Therefore x plus y plus z is equal to இந்த 3 எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா 159 வந்து. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன். செகண்ட் ஈக்குவேஷன் தான் 1/2 of her grandfather's age. 1/2 of grandfather age 1/2 of z grandfather. 1/3 of her father's age 1/3 of father's age வந்து y plus 1/4 of Vani's age x equal to எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்கன்னா 65. நல்லா பார்க்கணும். 1/1/2 of her grandfather's age plus 1/3 of her father's age plus 1/4 of Vani's age is equal to 65. இப்ப என்ன எடுத்துக்கிறோம், 2 3 4. இப்ப இதுக்கு மூணுக்கு எல்சிஎம் என்ன வரும்னா 12 தான் வரும். ஏன்னா இந்த 4லயே 2 அடங்கிடும். அப்ப 4 3s are 12 வந்துரும். இப்ப இந்த 12ல 2 வந்து எத்தனை டைம்ஸ் போகும்னா 6 டைம்ஸ் போகும். அப்ப 6 is it. 12ல 3 வந்து 4 டைம்ஸ் போகும், 4y. 4 வந்து 12ல 3 டைம்ஸ் போகும், அப்ப 3x is equal to 65. அப்படியே ஆர்டர் எழுதிங்க, 3x plus 4y plus 6z is equal to 65 into 12. Therefore 3x plus 4y plus 6z is equal to 780. இது வந்து செகண்ட் ஈக்குவேஷன். அடுத்தது தான் கொஞ்சம் பார்க்கணும். இது ஆவரேஜ்ங்க. ஆவரேஜ் அப்படின்னா 3 ஏஜ் ஆட் பண்ணி 3 ஆல டிவைட் பண்ணா 53ங்க. இது அவங்க கிளியரா கொடுத்துட்டாங்க. 1/2 of grandfather's age, 1/3 of her father's age, plus 1/4 of Vani's age is equal to 65. அப்ப பார்க்கிறோம் 2 இருக்கு, 3 இருக்கு, 4 இருக்கு. LCM of these 3 values வந்து 12 தான். ஏன்னா 2 வந்து இந்த 4லயே போய்டும். அப்ப இது ரெண்டுக்கும் தான் LCM கண்டுபிடிக்கணும். 4 3s are 12. அதை பண்ணிட்டோம், 12 எடுத்து வந்துட்டோம், போட்டோம். தேர்ட் என்ன சொல்லிருக்கு பாருங்க, 4 years ago Vani's grandfather was 4 times as old as Vani. 4 years. இப்ப percentage வந்து x, Vani's age x, her father's age வந்து y. at present grandfather's age வந்து z. 4 yearsக்கு முன்னாடி என்னோனே 4 years. இப்ப நமக்கு வந்து 40 வயசுனா 4 yearsக்கு முன்னாடி என்னன்னா 36. 4 சப்ட்ராக்ட் பண்ணு. 4 years ago
grandfather's age, grandfather was, grandfather age என்ன இருந்திருக்கும்? இப்போ வந்து z 4 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி என்ன இருந்திருக்கும்? z minus 4. அதான் பார்க்கணும். 4 years ago போது at present grandfather's age வந்து z, 4 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி போது z minus 4. புரிஞ்சுதுங்களா? என்ன சொல்றான்? 4 times as old as one is age. One is age வந்து x, 4 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அது ஏஜ் வந்து x minus 4. அதான் சொல்லுது. Years ago, if one is grandfather was 4 times as old as one is, then how old as they are now? அப்புறம் என்ன பண்றோம்? z minus 4 is equal to 4x minus 16. Minus 4x plus z is equal to minus 16 plus 4. எத்தனை வந்துட்டு பாருங்க. இது z இங்க இருக்கு. minus 4 இங்க போனா plus 4 ஆயிடுச்சு. இப்போ minus 4x plus z is equal to minus 12, third equation. Minus 4x plus z is equal to minus 16 plus 4 minus 12. இப்போ நாம என்ன பண்ணோம்? இப்போ xலயும் zலயும் ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிருச்சுங்க. ரெண்டுலயும் கிடைச்சிருக்கு. இப்போ you take these two equation, find out cancelling y, get the equation in x and z. First you consider the first and second equation. Cancel the y value. Y cancel பண்ணிட்டு we get the equation in x z. அப்ப இங்க y னுடைய coefficient 4, இங்க y னுடைய coefficient 1. அப்ப multiply 1 by 4. 1 வந்து 4 ஆல மல்டிப்ளை. 4 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா 4x plus 4y plus 4z is equal to 159 into 4 multiply பண்ணி. $636. இது எடுத்துக்கிறோம். செகண்ட் ஈக்குவேஷன் as it is எடுத்துக்கிறோம். 3x 4y plus 6z is equal to 780. மைனஸ் 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 4x ல இருந்து 3x போச்சுன்னா x, 4y கேன்சல் ஆயிடும். 4z இது வந்து மைனஸ் 6z மைனஸ் 2z ஈக்குவல் டு 780. 780 ல இருந்து 636 சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. 780 ல இருந்து 636 சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. 4 144. 144. ஏன்னா 780 வந்து bigger number than 636. That's why I put 144 negative. இது வந்து fourth equation. fourth equation. இப்ப solve third and fourth equation. third and fourth equation. இப்ப third வந்து நீங்க 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணீங்க. 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா minus 8x plus 2z is equal to minus 24. அப்புறம் fourth equation as it is எடுத்துங்க. என்ன எடுத்துக்கிறீங்கன்னா x minus 2z is equal to minus 144. இப்ப இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு. இது வந்துன்னா minus 7x இருக்கு. இதுல போச்சுன்னா டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்றோம். இதை 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்றோம். 636 இங்க வருது. இது 2x 4x plus 4y plus 4z 636. 3x plus 4y plus 6z 780. இப்போ this is x, இது வந்து minus 2z, இதுல இருந்து போச்சுன்னா 140. ஸோ 1 7 8 8. இங்க என்ன பண்றோம்? தேர்ட் ஈக்குவேஷனை 2 ஆல minus 8x 2z minus 24, x minus 2z minus 44. இது தப்பு வருதே. இதுல minus 2 minus 7x இது போச்சா?
இப்போ வந்து இதுல என்ன வருது 8 6 168 வருது கரெக்ட் தான் 8 6 168 that is minus 7x is equal to minus 168 7x is equal to 168 x is equal to 168 by 7 that is 24 x is Vani's age வந்து 24 Vani's age வந்து 24 எதெல்லாம் உள்ள x y ல இஸ் நீங்க வந்து வேற எதெல்லாம் உள்ள சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணாலே we get இப்போ நம்ம 4th ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேங்க 4th ல substitute in 4th ல இப்போ நீங்க போட்டுப்பீங்க இன்னும் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல 24 minus 2z is equal to minus 144 minus 2z is equal to minus 144 minus 24 minus 2z is equal to minus 168 minus minus cancel ஆயிடுச்சு z is equal to 168 by 2 அப்ப 8 4 that is 84 உங்க தாத்தா வந்து 80 grandfather இப்போ நீங்க இதுல கொடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்க ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல கொடுத்துட்டீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் n ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் சப்ஸ்டிட்யூட் n ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல கொடுத்துட்டீங்கன்னா x வந்து 24 கிடைச்சிருது y தெரியாது இது வந்து 84 is equal to 159 அப்ப இது 88 108 plus y is equal to 159 y is equal to 159 minus 108 therefore y is equal to 51 அப்ப தெரிஞ்சிச்சுங்க லாஸ்ட்ல நீங்க எழுதிங்க Vani's age வந்து 24ங்க her father's age வந்து 51 her grandfather's age வந்து 84 ரொம்ப important 5 mark problem please. Thank you very much students. If you have any doubt please express.